चरणकमलमिव मनसि लसतु मम नित्यं गरुडगमन तव चरणकमलमिव मनसि लसतु मम नित्यं मनसि लसतु मम नित्यं मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा हरि हरि नारायणम् अखिललोकनायकम् आद्यन्तरहितम् आदिनारायणम् भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा पञ्चायुधपाणिनं पापौघनाशनं पुरुषोत्तम पाहि मां पापभञ्जनम् जलजनयन विधिनमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा जलजनयन विधिनमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा विबुध विनुत पद पद्मा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा अरविन्दलोचनम् आपन्निवारणम् आश्रितजनरक्षकम् आदिपुरुषम् शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोक गणपति सुंदर केशं ऋषि गणपति यज्ञ समानं भव भव गणपति पद्म शरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते हरि आनंद कर्पूर इवटंడి दिव्य मंगल नीराजनं समर्पयामि हारद्वेषणि स्वामी वक्रतुण्डमहाकाय आरद्धिष्णं विराजमान वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरुते देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमहागणाधिपतये नमः आनन्दकर्पूर दिव्यमङ्गलनीराजनं समर्पयामि देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु नमस्कारं చేసుకోండి श्रीमहागणाधिपतये नमः सुवर्ण दिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च दानदानमयिष्यन् देवदेवदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मं पापसम्भवात् मां कृपया देव शरणागतवत्स अन्नदा शरणं नास्ति श्रीमहागणाधिपतये नमः आत्मा प्रदक्षिणा नमस्कारां समर्पयामि मम पापमपाकुरु देवा हीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं विघ्नेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते श्रीधरं श्रीकरं सुमनसं सुधाकरं श्रीपन्नगशायिनं नारायणम्
शरणद विदिलित सुररिपुजाला अगणित गुणगण शरण शरणद विदिलित सुररिपुजाला विदिलित सुररिपुजाला मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा सकलदेवार्चितं वैकुण्ठवासिनं लक्ष्मीश रक्ष मां लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ गौरी निवाय सरिधानि दक्ष एकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवसी सहस्राक्षरा परव्योमान् गौरीं लोकपालकीम् आवाहयामि मल्लि अक्षतं वेणि भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् पाहि भारती तीर्थम् मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा रामनारायणम् चन्द्रग्रहाय नमः याजमान्यस्यादिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित चन्द्रग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे चन्द्रग्रहाराधने विनियोगः कृष्णदामोदरम् पाहि पाहि केशवम् पापनाशकम् गरुडगमन तव चरणकमलमिव मनसि लसतु मम चन्द्रग्रहाय नमः याजमान्यस्यादिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित अंगारकग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे अंगारकग्रहाराधने विनियोगः अंगारकग्रहं रक्तवर्णं रक्तपुष्पम् मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा प्रत्यधिदेवता सहित बुधग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे बुधग्रहाराधने विनियोगः बुधग्रहं पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतामाल्यं वरदरं पीतच्छत्रा पदाखादिशोभितं दिव्यरथसमारूढं मेरं प्रदक्षिणे गुर्वाणां सिंहवाहनं बुधन्मुखं मगधिदेशाधिपतिं चतुर्भुजम् बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि विष्णुं साङ्घं स्वायुधं समाहनं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं बुधग्रहस्य दक्षिणतः विष्णुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि बुधग्रह प्रत्यधिदेवतां नारायणं साङ्घं स्वायुधं समाहनं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं बुधग्रहस्योत्तरतः नारायणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि बुधग्रह गुरुग्रह नमः याजमान्यस्यादिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बृहस्पतिग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे बृहस्पतिग्रहाराधने विनियोगः बृहस्पतिग्रहं पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतामाल्यं वरदरं पीतपदाखादिशोभितं दिव्यरथसमारूढं धैर्यं प्रदक्षिणे गुर्वाणां पूर्वाभिमुखं पद्मासनस्थं चतुर्भुजं सिन्धुर्भदेशाधिपतिं बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि बृहस्पति ग्रहादिदेवतां ब्रह्मणं साङ्घं स्वायुधं समाहनं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं बृहस्पतिग्रहस्य दक्षिणतः ब्रह्मम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बृहस्पतिग्रह प्रत्यधिदेवताम् इन्द्रं साङ्घं स्वायुधं समाहनं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं बृहस्पतिग्रहस्य उत्तरतः इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्रग्रहाय नमः यजमान्यस्यादिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित शुक्रग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे शुक्रग्रहाराधने विनियोगः शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतामाल्यं वरदरं श्वेतच्छत्रं बदाकादिशोभितं दिव्यरथसमारूढं मेरुं प्रदक्षिणे गुर्वाणां पूर्वाभिमुखं पद्मासनस्थं चतुर्भुजं दण्डाक्षमलाजवलट्टाधारिणं काम्बोजदेशाधिपतिं शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्रग्रहादिदेवतामिन्द्राणीम् आवाहयामि साङ्घं स्वायुधं समाहनं सशक्तिं पतिपुत्रपरिवारसमेतं शुक्रग्रहस्य दक्षिणतः इन्द्राणीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्रग्रहस्य प्रत्यधिदेवताम् इन्द्रमरुत्वन्तं साङ्घं स्वायुधं समाहनं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं शुक्रग्रहस्य
राउग्रहस्य उत्तरतः इंद्र मरुत्वन्तमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ఈమె చేస్తే ఈ మొక్కదానికే ఫలితం వస్తుంది. మీరు చేస్తే మీ ఇద్దరికి వస్తుంది. మీరు వేయని అవి చేయాలి. ఇంట్లో అయినా రోజు దీపం వెలిగించుకున్నప్పుడైనా మీరే మగవాళ్ళే చేయాలి. అప్పుడే కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ వస్తుంది. ఏ పూజ అయినా మీరు చేయాలి. యాజమన్యస్యాది దేవతా ప్రత్యతి దేవతా సహిత శనిశ్చర్య గ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే శనిశ్చర్య గ్రహారాధనే వినియోగః శనిశ్చర్య గ్రహం నీలవర్ణం నీలగంధం నీలపుష్పం నీలమాల్యం వర్ధనం నీలచంద్రం పదాపదాకాది శోభితం దివ్యరథసమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీ కుర్వాణాం చాపాసనస్థం ప్రతుభ్రకం चतुर्भुजं शूरायुगधरं सौराष्ट्रदेशाधिपतिं शनिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शनिश्चर्यग्रहादिदेवता यमं साङ्गं स्वायुधं समाहरं सचक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं शनिश्चर्यग्रहस्य दक्षिणतः यममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शनिश्चर्यग्रहं प्रत्यतिदेवतां प्रजापतिं साङ्गं स्वायुधं समाहरं सचक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं शनिश्चर्यग्रह स्योत्तरतः प्रजापतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि याजमन्यस्यादिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिता राहुग्रह प्रसादसिद्ध्यन्ते राहुग्रहाराधने विनियोगः राहुग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलामाल्यं वर्धनं नीलच्छत्रध्वजापताकादिशोभितं दिव्यरथसमारूढं मेरुं प्रदक्षिणीं दुर्गाणां नैऋतमिकं शूर्पासनस्थं चतुर्भुजं कलारवक्तं खड्गशराभिमदनन्दं पैटीनसगोत्रं बर्बददेशाधिपतिं राहुग्रहस्य मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि राहुग्रहादिदेवतां साङ्गं स्वायुधं समाहरं सशक्तिं पुत्रपरिवारसमेतं राहुग्रहस्य दक्षिणतः मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि राहुग्रह प्रत्यतिदेवतां सर्पं साङ्गं स्वायुधं समाहरं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं राहुग्रहस्य उत्तरतः सर्पमावाहयामि याजमन्यस्यादिदेवता प्रत्यतिदेवता सहित केतुग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे केतुग्रहाराधने विनियोगः केतुग्रहं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्तामाल्यं कलधरं चित्रच्छत्रध्वजापताकादिशोभितं दिव्यरथसमारूढं मेरुं प्रदक्षिणी कुर्वाणां ध्वजासनस्थं दक्षिणाभिमुख्यम् अन्तर्वेदिदेशाधिपतिं दिवाहुङ्गाधाधरं जैमिनिगोत्रं राक्षसनामसंवत्सरे केतुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुग्रहादिदेवतां चित्रगुप्तं साङ्गं स्वायुधं समाहरं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं केतुग्रहस्य दक्षिणतः चित्रगुप्तमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुग्रह प्रत्यतिदेवतां ब्रह्मणं साङ्गं स्वायुधं समाहरं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं केतुग्रहस्योत्तरतः ब्रह्मणामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदिदेवता प्रत्यतिदेवता सहित आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः చెప్పండి శ్రీ నవగ్రహ దేవత సర్వరోగ సర్వపీడ నివారణ ని కృత్యర్థం చెప్పండి ఓం ఆదిత్యాయ చ అక్షరం పట్టుకోండి చేతిలో ఓం కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేసుకోండి నవగ్రహ ఓం ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురుశుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః నమస్కారం చేసుకోండి ఓం శ్రీ నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః అంటే మీరు వేయండి లేకపోతే ध्यायामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि अन्येभ्यो ఒకసారి అక్షతలు श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि कलशं पట్టుకున్న అదే అష్టదిక్పాలకులు వాటి మీద కూడా నీళ్లు చల్లి పసుపు కుంకుమ గంధం అక్షతలు వేసి इंद्रादष्टदिक्पालक देवता पूजां च करिष्ये साङ्गं स्वायुधं समाहरं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं इन्द्रं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం అగ్నిం దిక్పాలకామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం యమం దిక్పాలకామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అక్షతలు వేయండి ఒకసారి సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం నిర్వృతిం దిక్పాలకామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అక్షతలు సాంగం సాయుధం సమాహరం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం వరుణం దిక్పాలకామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి మళ్ళీ వేయండి సాంగం సాయుధం సమాహరం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం వాయం దిక్పాలకామావాహయామి మళ్ళీ వేయండి స్థాపయామి పూజయామి సాంగం సాయుధం సమాహరం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం కుబేరం దిక్పాలకామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సాంగం సాయుధం సమాహరం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం ఈశానం దిక్పాలకామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఇంద్రాదష్ట దిక్పాలకా దేవతాభ్యాం నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి రత్నసింహాసనం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి స్నానం సమర్పయామి యజ్ఞోపవేతం సమర్పయామి గంధం సమర్పయామి అక్షతాం సమర్పయామి కుంకుమైతే ఫలం సమర్పయామి ఒక పండు పెట్టండి ఇంద్రాదష్ట దిక్పాలకా దేవతాభ్యాం నమః నైవేద్యం సమర్పయామి ఒకసారి అక్షతలు వేయండి తాంబూలం సమర్పయామి ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఓం అస్య శ్రీ ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మహామంత్రస్య బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర ఋషయ ఋగుద్యా మాదర్వాణి చందాంసి ప్రాణశక్తికి పరా దేవత రాం బీజం హ్రీం శక్తి క్రోం కీలకం శ్రీ సత్యనారాయణ ప్రాణ ప్రతిష్ఠా జపే వినియోగః రాం అంగుష్టాభ్యాం నమః ఓం శ్రీ తర్జనీభ్యాం నమః ఓం మధ్యమాభ్యాం నమః ఓం అనామికాభ్యాం నమః రౌ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః రహ కరధరకరా పృష్టాభ్యాం నమః ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహ ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ ఓం కవచాయ హుం రౌ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ రహ భూర్భువస్వరోమితి దిగ్బంధక కళ్ళు మూసుకొని సత్యనారాయణ స్వామిని మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిరుద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవప్రియహరం సర్వలోకైకనాథం సత్యనారాయణ స్వామి నమః ధ్యానం సమర్పయామి రెండు తమలపాకులు తీసుకోండి అమ్మ పంచామృతాలు కలిపి పెట్టుకున్నారా చెప్పండి అమ్మ కలిపి ఒక గిన్నెలో కలిపి పెట్టుకోండి అయ్యా తమలపాకులు తీసుకోండి తీసుకోండి ఇలా పెట్టండి స్వామివారి మీద ఓం అశ్రీదే పునరాక్ష్మా చక్షు పునః ప్రాణ వినోదే భోగం జొప్పక్షేమ సూర్యముచ్చరంతమనుమతే గుడయ్యానహస్వంతి అమృతం వై ప్రాణః అమృతాభావః ప్రాణానేవ యదస్థానముపవ్యేదే ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సాంగం సాయుధం సమాహరం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి పూజ తీసుకోండి చెప్పు ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ సమోమి విశ్వదో భూత్వా అత్యుత్తిష్ట దశాంగులం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆవాహయామి స్వామివారి దగ్గర పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి ఓం పురుషాయ వేదకం సర్వం యద్బోధం యచ్చ భవ్యం ఉదావృతత్వా శేషానక ఇదన్నేనాదిరోహతి అక్కడ వేసి నమస్కారం చేసుకోండి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆసనం సమర్పయామి నవరత్నాకసిత సింహాసనం సమర్పయామి ఏతావానస్య మహిమా అదో జాయగస్య భూరుషః పాదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం సర్వీకరణి పాదాల మీద శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః పాదయోగాన్ని సమర్పయామి
విపాదుద్వా ఉదయపురుషక పాదోస్య భవత్పురక తతో విశ్వచక్రామత శాసనానజనే అవి చేతుల మీద నీళ్ళు చల్లండి. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామిని నమః హస్తయోర్ఘ్యం సమర్పయామి. गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवेदं समर्पयामि. पूजोनि गन्धमेन स्वामिने ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतका संवृतं दृषद्धाज्यं पशुगस्तागश्चित्रे आरभ्यान् ग्राम्यास्तये श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः गन्धं समर्पयामि. मళ్ళీ అక్షరం పట్టుకోండి. तस्माद्यज्ञ सर्वभूतका रुचः सामानि जञ्जिरे छन्दागंसि जञ्जिरे तस्माद् यजस्तस्मादजायत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः वेणि आभरणं समर्पयामि. श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः कुङ्कुम विलेपनं समर्पयामि. पुष्पं తీసుకోండి. ओम तस्मादस्मद्जायन्त एके योषोपयाततः गावोह जञ्जिरे तस्मज्ञात अजावयः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पं समर्पयामि. ओम केशवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम इंदिरापतये नमः ओम अनगाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम विष्णुरस्तवसे नमः ओम कुक्षिस्ताकलभुवनाय नमः ओम शङ्खचक्र गदाशारङ्गाभानये नमः ओम कम्बुकण्डाय नमः ओम पूर्णेन्दुरिवरत्नाय नमः ओम कुन्दकण्डलदत्ताय नमः ओम नासाग्रमोदिकाय नमः ओम सूर्यचन्द्रग्निधारिणे नमः ओम सहस्रशिरसे नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः. ఇప్పుడు రెండు అక్షతలు వేసుకుంటాం. ఓం నారాయణాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం శౌరయే నమః ఓం చక్రవాణే నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం జగద్యోనయే నమః ఓం వామదేవాయ నమః ఓం జ్ఞానమంజరాయ నమః ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః ఓం జగన్నాథాయ నమః ఓం చతుర్మూర్తయే నమః ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం శంకరాయ నమః ఓం గరుడధ్వజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం మహాదేవాయ నమః ఓం స్వయంభువే నమః ఓం భువనేశ్వరాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం జగత్పూజ్యాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం అనంత విక్రమాయ నమః ఓం మాయాధారాయ నమః ఓం మీనాధరాయ నమః ఓం స్వరధారాయ నమః. శ్రీ సూత మహర్షిని శౌనకాది మహామునులు కొందరు చేరి అడిగారు. ఓ పౌరాణిక బ్రహ్మ, సూత మహర్షి, మానవులు ఏ వ్రతము చేసినా కోరిన కోరికలు ఫలించి ఇహ పరలోక సిద్ధిని పొందేదరో, ఏ తపస్సు చేసినా లబ్ధి పొందేదరో మాకు సవివరముగా అంతయో విన్నవించండి అని అడిగారు.
అది విన్న సూతుడు, ఓ మునిశ్రేష్ఠులారా, పూర్వమొకప్పుడు దేవర్చి అయిన నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువును మీరు అడిగినట్లే అడిగాడు. భగవానుడకు శ్రీ మహావిష్ణువు స్వయంగా నారద మహర్షికి చెప్పిన దానినే మీకు చెప్పదను, శ్రద్ధగా వినండి అన్నాడు. పూర్వమొకప్పుడు లోక సంచార ప్రియుడైన నారదుడు సర్వలోకాలను తిరుగుచు సర్వలోకాన కాంక్షితుడై భూలోకానికి వచ్చాడు. భూలోకంలో పూర్వజన్మ కర్మ ఫలములను అనుభవించుచు పలుజన్మలెత్తుతూ అష్ట కష్టములు పడుచున్న మానవులను చూచి జారిపడి వీరి కష్టములను కడతీర్చు ఉపాయమేది అని విచారించుచు విష్ణులోకమునకు వెళ్ళాడు. విష్ణులోకంలో చతుర్భుజుడు, తెల్లని శరీరం గలవాడకు శంఖ చక్ర గద పద్మ వన మాల విభూషితులకు భగవంతుడైన నారాయణుని చూచి స్తుతించాడు నారదుడు. మనస్సుకి గాని మాటలకి గాని ఊహించి చెప్పుటకు అలవి గాని అతీతమైన రూపము కలవాడ, ఆది మధ్యాంతరైతుడా, నిర్గుణుడా, సుగుణాత్మకుడైన ఆది పురుష, భక్తుల బాధను తొలగించు భగవంతుడా, శ్రీమన్నారాయణ నీకు నమస్కారము అని నారదుడు పలికెను. అది విన్న శ్రీ మహావిష్ణువు సంతసించి నారదునితో ఇట్లన్నాడు, ఓ నారద మహర్షి, నీ రాకకు కారణమేమి, నీ కోరిక ఏమిటి చెప్పు, తీరుస్తాను అన్నాడు. ఓ లక్ష్మీ బంధవ శ్రీమన్నారాయణ జగద్రక్షక, భూలోకమందరి జనులందరూ బహుజన్మలలో పుట్టుచు బహుకష్టములతో పాపకర్మములను అనుభవించుచున్నారు. వారి కష్టములను కడతీర్చు ఉపాయమేదైనా చెప్పి దయతో అనుగ్రహింపుము అని ప్రార్థించాడు నారదుడు. శ్రీ మహావిష్ణువు ఇట్లా చెబుతున్నాడు, ఓ నారద, లోకానుగ్రహకాంక్షతో మంచి విషయాన్ని అడిగావు. చాలా బాగున్నది. మానవులు దేనిచే సంసార భ్రాంతిని వదిలి సుఖ సంతోషాలను నొందెదరో అట్టి సులభము అయిన ఉపాయములను చెబుదాను వినమన్నాడు. భూలోకమందును స్వర్గలోకమందును కూడా దుర్లభమైన మహాపుణ్యప్రదమైన వ్రతము ఒకటి కలదు. నీ అందరి వాత్సల్యముచే దానిని చెప్పుచున్నాను విను. అదే సత్యనారాయణ వ్రతము. దానిని విధి విధానముగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించిన వారు ఇక పరలోకమున సర్వ సుఖములను అనుభవించి పరలోకమున మోక్షమును పొందెదరు. నారదుడు అడుగుచున్నాడు, ఓ మహాప్రభు, ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన మనకేమి ఫలితం వస్తుంది? ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించుటెట్లు? ఇంతకు పూర్వము ఈ వ్రతాన్ని చేసి ఫలితం పొందిన వారెవరైనా కలరా? ఈ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు ఆచరించాలి? అంతయు నాకు సవివరముగా తెలుపవలసిందని కోరాడు. భగవంతుడు చెప్పుచున్నాడు, ఈ వ్రతము ప్రజల కష్ట నష్టాలను విచారాన్ని పోగొడుతుంది, ధనధాన్యములను వృద్ధి నొందించును, సౌభాగ్యకరమైన సంతానాన్ని సర్వత్రా విజయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. మాఘ వైశాఖ కార్తీక మాసములనందు గాని ఏదైనా శుభదినమందు గాని ఆచరించవలను. యుద్ధ ప్రారంభమునందు కష్టములు వచ్చినప్పుడు, దారిద్ర్యము సంభవించినప్పుడు అది తొలగిపోవుటకు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. దీనిని శక్తి గలవారు ప్రతి నెల ఆచరించవచ్చును, లేదా శక్తిని బట్టి సంవత్సరంలో ఒక్కసారైనను జరుపుకోవచ్చు. ఏకాదశి గాని, పౌర్ణమి రోజు గాని, సూర్య సంక్రమణం రోజు గాని, ఏదైనా శుభదినమందు గాని ఈ సత్యనారాయణ వ్రతమును చేయవచ్చును. ఉదయాన్నే సూర్యోదయ పూర్వమే లేచి దంతదావనాది స్నాన నిత్యాది కృత్యములను నిర్వర్తించి శుచిర్భుతుడై భగవంతునికి నమస్కరించి, స్వామి సత్యనారాయణ, నీ అనుగ్రహ ప్రాప్తికి భక్తి శ్రద్ధలతో నేను ఈ వ్రతమును ఆచరించుచున్నాను, నాపై దయచూపుము అంటూ నిశ్చల భక్తితో భగవంతుణ్ణి ధ్యానించాలి. అట్లు సంకల్పించిన పిమ్మట వ్రత పూజ ఆరంభించాలి. పూజా ప్రదేశాన్ని స్థలశుద్ధి చేయాలి. స్థలశుద్ధి చేసిన తర్వాత అందమైన రంగుల పొడులతో అందమైన శుభకరమైన ముగ్గులు పెట్టి ఆ ముగ్గులపై అంచనున్న కొత్త వస్త్రమును పరచాలి. ఆ బట్టపై బియ్యము పోసి మధ్యలో శక్తిని బట్టి వెండిని గాని రాగిని గాని ఇత్తడితో గాని చేసిన కలశాన్ని ఉంచాలి. మరీ బాగా పేదవారైనచో మట్టి కలశాన్నైనా ఉంచవచ్చు. శక్తి ఉండి లోభత్వం చూపరాదు. శక్తి కొలది సకలము ఆచరించాలి. కలశముపై మరలా కొత్త వస్త్రాన్ని పరచాలి. నూతన వస్త్రముపై సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమ నుంచి పూజించాలి. సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమను పంచామృతాలతో అభిషేకించి తిరిగి మండపంలో ఉంచవలెను. ఈ వ్రతమును బ్రాహ్మణులు బంధువులతో కలిసి చేసుకోవాలి. అరటి పండ్లు, ఆవు పాలు, ఆవు నెయ్యి, శేరంబావు, గోధుమలుక, పంచదార కలిపి ప్రసాదం చేసి స్వామివారికి నివేదించాలి. ఇట్లు స్వామివారికి నివేదించిన నైవేద్యమును అందరికీ పంచి ఆరగించి బ్రాహ్మణులను శక్తి కొలది దక్షిణ తాంబూలాదులతో సత్కరించి దీవెనలు అందుకోవాలి. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత మార్గం ఇదిగే. మానవులు తమ కోర్కెలను తీర్చుకొనుటకు ఇంతకంటే సులభమైన వ్రత మార్గం ఇంకొకటి లేదు అని శ్రీమన్నారాయణుడు నారదునికి ఉపదేశించినని సూత మహర్షి శౌనకాది మహాముళ్లకు విన్నవించాడు. జై బోలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి, శ్రీ రమా సైదా సత్యనారాయణ స్వామికి జై.
గురించి చెప్పదను వినండి. పూర్వము కాశీనగరంలో కడిగ దరిద్రుడైన ఒక నిర్వేద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు దారిద్ర బాధను అనుభవిస్తూ అన్నవస్త్రములు లేక నిత్యము ఆకలి తప్పులతో అలమటిస్తుండేవాడు. భగవంతుడకు బాధపడుచున్న బ్రాహ్మణుని చూచి దయతలచి వృద్ధ బ్రాహ్మణుల రూపమును ధరించి అతని ఎదుట నిలిచి, ఓ ఈ విప్రోత్తమ, నీవెందుకు దుఃఖిస్తూ తిరుగుతున్నావు? నీ వృత్తాంతమంతయు చెప్పుమన్నాడు. అంతటా బ్రాహ్మణుడు, ఓ మహాత్మా, నేను ఒక విప్రుడను, మిక్కిలి దరిద్రుడినై భిక్షాటనముతో జీవించుచున్నాను. పడరాని బాటలు పడుచు ఇంటింటికి తిరుగుతూ భిక్షమెంచుకుంటున్నాను. నా దారిద్ర్యం పోయే మార్గం ఏదైనా ఉన్నచో చెప్పి చేయుతనివ్వండి స్వామి అని అన్నాడు. అంతటా వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు, ద్విజోత్తమ, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుని అవతారమే కదా. సత్యనారాయణ స్వామిని పూజించు, నీ కష్టములన్నీ తొలగిపోతాయి. సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరించుము అని చెప్పి వ్రత విధి విధానమును విన్నవించి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు అచ్చోటనే అదృశ్యమాయను. అది విన్న బ్రాహ్మణుడు సంతోషించి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతమును రేపు చేసుకునేదను అనుకుని సంకల్పించుకుని దానినే తలంచుకొనుచు నిద్ర కూడా రాగా ఎట్లో మరునాడు పొద్దున్నే లేచి, ఈ రోజు తప్పక సత్యనారాయణ వ్రతమును చేసుకుందునని మరలా అనుకున్నవాడే యథావిధిగా భిక్షాటనకు బయలుదేరాడు. స్వామి దయ వలన ఆ రోజున బ్రాహ్మణునకు చాలా ద్రవ్యం లభించింది. దానితో అతడు బ్రాహ్మణులను బంధువులను పిలిచి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతమును భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించాడు. ఆ వ్రత మహిమ వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు దారిద్ర విముక్తుడై సర్వ దుఃఖములను తొలగించుకున్నవాడై సకల సంపదలతో విలసిన్నాడు. అది మొదలు ఆ బ్రాహ్మణుడు నెల నెల విడువక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతమును భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించసాగాడు. ఆ విధంగా నెల నెల సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయడం వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు మహదేశ్వర్యవంతుడై సర్వ పాపముల నుండి విముక్తి పొందినవాడై మరణాంతమున మోక్షమును పొందాడు. భూలోకమందెవరైనా ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసినట్లు సత్యనారాయణ వ్రతమును చేసినచో వారి సర్వ దుఃఖములు తొలగి సుఖ సంతోషాలతో ఉండగలరు. ఓ మునులారా, ఈ విధంగా శ్రీమన్నారాయణుడు నారద మహర్షి చెప్పిన వ్రతమును మీకు విన్నవించాను అని సూత మహర్షి చెప్పాడు. అంతటా ఋషులు మరలా సూత మహర్షిని ఇట్లడిగారు, ఓ మహర్షి, ఆ బ్రాహ్మణుడి వలన విన్నవారు ఎవరైనా ఈ వ్రతమును ఆచరించారా చెప్పండి, మాకు వినాలని ఉంది అని అడిగారు. సూత మహర్షి చెబుతున్నాడు, మునులారా, ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒకనాడు తమ విభవము కొలది బ్రాహ్మణులను బంధువులను పిలుచుకొని వ్రతమును చేయనారంభించాడు. అంతలో ఒక కట్టెలు అమ్ముకున్నవాడు అచ్చడకు వచ్చి కట్టెల మూకను బయట దింపుకొని లోపలికి వచ్చి వ్రతమును చూడసాగాడు. అతడు మిక్కిలి దప్పిక గలవాడైనను బ్రాహ్మణుడు చేయుచున్న వ్రతమంతయు ఓపికతో చూచి దేవునికి బ్రాహ్మణునికి నమస్కారం చేసి, బ్రాహ్మణోత్తమ, మీరిప్పుడు చేసిన పూజ పేరేమి, దాని వలన కలిగే ఫలితమేమిటి వివరంగా చెప్పమని అర్థించాడు. విప్రుడెట్లు చెప్పెను, ఓయి, ఇది సత్యనారాయణ వ్రతము. ఈ వ్రతమును చేసినచో సర్వ కార్యసిద్ధి కలుగును, కోరిన కోరికలు ఫలించును, సకల ఐశ్వర్యవంతులు కావచ్చును. ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన దానిని శ్రద్ధగా విన్న ఆ కట్టెలమ్ముకున్నవాడు మిగుల సంతోషించి ధనదాహం తీర్చుకొని స్వామివారి ప్రసాదమును స్వీకరించి తనయూరికి పోయాడు. అతడు సత్యనారాయణ స్వామిని మనస్సులో ధ్యానించుచు వ్రతము చేయ సంకల్పించుకున్నవాడే ఈ కట్టెల మోపును అమ్మగా వచ్చిన ధనముతో సత్యనారాయణ వ్రతమును చేయదను అనుకొని తలచాడు. అతను కట్టెలమ్ముకున్నటకు మరుసటి దినమున నగరములో ధనవంతులున్న ఇళ్ల వైపు పోయిన స్వామి అనుగ్రహము చే అతనికి ఆనాడు రెట్టింపు లాభం వచ్చింది. దానికి అతడు మిగుల సంతోషించి పూజా సామాగ్రిని అంతటినీ తీసుకొని ఇంటికి పోయాడు. అతడు బంధువులను అందరూ పిలిచి విధి విధానముగా సత్యనారాయణ వ్రతమును చేశాడు. ఆ వ్రత మహిమ చేత అతడు ధనధాన్యములతోనూ పుత్రపౌత్రాదులతోనూ సర్వ సంపత్కరుడై సకల సౌఖ్యములను అనుభవించి అంత్యకాలమున సత్యలోకమున చేరాడు. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్తగా.
ఓం మహామునులారా, మీకు మరొక కథను చెప్పదను వినండి. పూర్వము ఉల్కాముఖుడనే రాజుండేవాడు. అతడు ఇంద్రియములను జయించిన వాడై సత్యవంతుడై ప్రతిదినము దేవాలయమునకు పోయి అచ్చడి బ్రాహ్మణులకు ధనమునిచ్చి వారిని సంతృప్తిపరచి దైవదర్శనం చేసుకొని పోయేవాడు. అతని భార్య చాలా సౌందర్యవతి, సుగుణవతి. ఆ రాజుకొకనాడు ధర్మపత్ని సమేతుడై భద్రశీల నది తీరమున సత్యనారాయణ వ్రతములు చేయసాగాడు. ఇంతలో సాధు అనే ఒక వర్తకుడు అపారమైన ధనరాశులతోనూ వస్తువులతో ఉన్న తన నావను తీరమున నిలిపి వ్రతం చేస్తున్న రాజు దగ్గరకి వచ్చి వినయంతో ఇట్లడిగాడు. సాధువు అడుగుతున్నాడు, ఓ రాజా, భక్తి శ్రద్ధలతో మీరు చేస్తున్న ఈ వ్రతం ఏమిటి? దయచేసి నాకు వివరించండి, తెలుసుకోవాలని ఉంది అని అడిగాడు. రాజిట్లు చెప్పుచున్నాడు, ఓ సాధు, పుత్ర సంతాన ప్రాప్తికై మేము ఈ సత్యనారాయణ వ్రతమును చేయుచున్నాము అని చెప్పాడు. మహారాజు చెప్పిన మాటలు విన్న సాధువు, ఓ రాజా, నాకు కూడా సంతానం లేదు. ఈ సత్యనారాయణ వ్రతమును చేసినచో సంతానము కలుగునన్నచో నేను కూడా ఈ వ్రతమును ఆచరించదను అన్నాడు. తర్వాత సాధువు తన వ్యాపారమును ముగించుకొని ఇంటికి వచ్చి భార్య అయిన లీలావతితో సత్యనారాయణ వ్రత మహిమను గూర్చి విన్నవించాడు. సంతానము కలిగినచో తప్పక ఈ వ్రతమును ఆచరించదను అన్నాడు. ఒకనాడు సాధువు భార్య లీలావతి ధర్మపరాయణురాలై భర్తతో సుఖించింది. తత్ఫలితముగా గర్భవతి 10వ మాసమున బండంటి బాలికను ప్రసవించింది. ఆ బాలిక శుక్లపక్షే చంద్రుని వలె దినదన ప్రవర్ధమానము అవుతుంది. తల్లిదండ్రులు ఆమెకి కళావతి అని పేరు పెట్టారు. అప్పుడు లీలావతి భర్తతో, నాదా, మనకు సంతానం కలిగినచో సత్యనారాయణ వ్రతమును చేసేదనరు అంటిరి కదా, మనకి పుత్రిక ఉదయించినది కదా, కనుక వ్రతం చేయండి అంది. దానికి ఆ వర్తకుడు, లీలావతి మన అమ్మాయి వివాహ సమయంలో తప్పక వ్రతం చేద్దామని భార్యను సమాధానపరిచి వ్యాపారం పని మీద నగరానికి పోయాడు. ఇంట్లో కళావతి కన్న తండ్రి ఇంట పెరుగుతూ యుక్త వయస్సునకు చేరుకున్నది. అది గమనించి సాధువు తన సహచరులతో ఆలోచించి వరుని వెతుకుటకు దూతను పంపాడు. సాధువట్లు ఆజ్ఞాపించగా దూత కాంచన నగరమునకు పోయి అక్కడ ఒక చక్కని యోగ్యుడైన వర్తకుని కుమారుని చూచి వెంట తోడుకని వచ్చాడు. అందగాడైన ఆ వైశ్య బాలకుని చూచి సాధువు తన కుమార్తెనిచ్చి విధి విధానముగా పెళ్లి చేశాడు. పుత్రికా వివాహానందనంలో పడిన ఆ సాధువు పెళ్లి వేడుకలలో పడి సత్యనారాయణ వ్రతం సంగతి మరిచిపోయాడు. అందులకు సత్యనారాయణ స్వామికి ఆగ్రహం వచ్చింది. తరువాత కొంతకాలానికి వ్యాపార దక్షత గల సాధువు వ్యాపార నిమిత్తమై తన అల్లునితో సహా బయలుదేరి సముద్ర తీరమున ఉన్న రత్నసానుపురం అనే నగరానికి బయలుదేరాడు. ఆ పురమును చంద్రకేతు మహారాజు పరిపాలించుతుండేవాడు. సత్యనారాయణ స్వామిని వ్రత ప్రతిజ్ఞను మర్చిపోయిన సాధువుని శపించాలనుకున్నాడు. వ్రతము చేస్తానని మర్చిపోయిన సాధువును అత్యంత దారుణము గల దుఃఖస్థితికి కలుగుగాక అని శపించాడు. శాప ప్రభావం వలన ఆనాడే రాజుగారి ధనాగారంలోనికి కొందరు దొంగలు చేరి ప్రవేశించి ధనమును అపహరించి రాజభటులు వెంట తరుముతుండగా సాధువు వర్తకులు ఉన్న వైపుకి పరిగెత్తారు. రాజభటులను చూచిన దొంగలు భయపడి ఆ ధనమును సాధువు వర్తకులు ఉన్న చోట పడవేసి పారిపోయారు. రాజభటులు వచ్చి వర్తకుల వద్దనున్న రాజధనమును చూచి ఆ వర్తకులే దొంగలు అనుకుని నిశ్చయించుకున్న వారై సాధువును అల్లుడిని బంధించి రాజు వద్దకి తీసుకుని పోయారు. ఆ రాజభటులు, మహారాజా, ధనముతో కూడా దొంగలను బట్టి తీసుకొని వచ్చాము, విచారించి శిక్షించండి అని సంతోషంతో చెప్పారు. అంతటా రాజు విచారణ అవసరం లేదనుకొనచు వీరిని చెరసాలలో బంధించండి అన్నాడు. భటుల ఇద్దరు వర్తకులను కారాగారమును బంధించారు. వర్తకులంతా మొత్తుకున్నను సత్యదేవుని మాయచేత వారిని ఎవ్వరూ పట్టించుకొనలేదు. ఇంకా చంద్రకేతు మహారాజు వారి పడవల యందున్న ధనవంతుడిని తన ధనాగారములకు చేర్పించను. సత్యదేవుని శాపముచే ఇంటి యందున్న సాధువు యొక్క భార్య కూడా కష్టాల పాలయ్యింది. వారి ఇంటనున్న ధన ధాన్యములు అంతటిని దొంగలు పడి అపహరించుకొని పోయారు. వర్తకుని భార్య తీవ్ర మనోవేదనతో రోగగ్రస్తురాయాయను. తినడానికి తిండి లేక ఇంటింటికి తిరిగి భిక్షమెత్తుకొని బ్రతకసాగింది. కుమార్తె కళావతి కూడా ఆకలికి అలమటిస్తూ భిక్షమెత్తుకొనసాగింది. అలా తిరుగుతూ ఒకనాడు ఒక బ్రాహ్మణుని ఇంటికి చేరుకుంది. అక్కడ బ్రాహ్మణుడు సత్యనారాయణ వ్రతం చేయుచుండగా చూచింది. కథయంతయో విని కరుణించి కాపాడమని స్వామిని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకున్నది. ప్రసాదాన్ని కూడా స్వీకరించింది. బాగా బద్దుపోయిన తర్వాత ఇల్లు చేరుకున్నది. ఆలస్యంగా వచ్చిన కళావతిని చూచి లీలావతి ప్రేమతో ఇట్లన్నది, అమ్మాయి, ఇంత ఆలస్యం ఎందుకైనది? నీ మనస్సులో ఏమున్నదో అంతయో నాకు చెప్పమని కళావతి అన్నది. లీలావతి అన్నది. వెంటనే కళావతి, అమ్మ, నేను ఒక బ్రాహ్మణుని ఇంట సత్యనారాయణ వ్రతము జరుగుచుండగా చూస్తూ ఉండిపోయాను. అమ్మ, ఆ వ్రతం కోరిన కోరికలు తీర్చినట్టు కదా అన్నది. అంత
అంతటా లీలావతి పుత్రిక మాటలు విని వ్రతం చేయ సంకల్పించింది. వర్తకుని భార్య అయిన లీలావతి బంధుమిత్రులతో కలిసి మిక్కిలి భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ వ్రతము చేసి స్వామి మా అపరాధమును మన్నించండి, మమ్మల్ని క్షమించి నా భర్తయు అల్లుడు సుఖముగా ఇల్లు చేరునట్లు దీవించండి అని ప్రార్థించింది. లీలావతి చేసిన వ్రతములకు సత్యదేవుడు సంతోషించి ఆ రాత్రి చంద్రకేతు యొక్క రాజు యొక్క కలలో కనిపించి, రాజా నీవు బంధించిన వారిద్దరు దొంగలు కారు, వారు వర్తకులు. రేపు ఉదయాన్నే వారిద్దరిని విడిపించి వారి ధనం వారికిచ్చి పంపించి వేయము, లేనిచో నీవు సర్వనాశము అగునట్లు చేసేదను అని చెప్పారు. మరునాడే ఉదయాన్నే రాజు సభలో తనకొచ్చిన స్వప్నాన్ని విచారించి ఆ వర్తకులను విడిపించి తీసుకురండని భటులను ఆజ్ఞాపించారు. వర్తకులు ఇద్దరిని రాజు వద్దకి బట్టలు తీసుకొని వచ్చారు. ఆ వర్తకులిద్దరూ రాజుకు నమస్కరించి గత సంగతులు తలంచుకొనొచ్చు తమకొచ్చిన కష్టానికి చింతించుచు భయభ్రాంతులై నిశ్రేష్ఠులై నిలుచున్నారు. అప్పుడా రాజు ఆ వర్తకులను చూచి, వర్తక శ్రేష్ఠులారా, మీకు ఈ ఆపద దైవవశమున సంభవించింది, భయపడకండి అని ఓదార్చి వారిని బంధ విముక్తులను చేసి వారికి పురుషులకు అలంకారమైన క్షురకర్మాదులను చేయించి నూతన వస్త్రములతో సత్కరించి వారిద్దరిని సంతోషపరిచాడు. రాజు ఇంకనూ వారిని అనేక విధముల గౌరవించి స్వాధీనం చేసుకున్న ధనములకు రెట్టింపు ధనం ఇచ్చి వారిద్దరిని సంబరపరిచాడు. ఆ చంద్రకేతు మహారాజు వారిద్దరిని సకల మర్యాదలతో సత్కరించి మీరింక సుఖముగా మీ ఇంటికి పోవచ్చును అని చెప్పాడు. వర్తకులు పరమానంద భరితులై రాజును అనేక విధములుగా కొడియాడి సెలవు తీసుకుని తమ నిజవాసములకి. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ తృతీయోధ్యాయ సమాప్తగా. చతుర్థోధ్యాయ ప్రారంభగా. సముద్రమునందు వారా విధముగా కొంత దూరము ప్రయాణము చేసి సత్యదేవునికి మరలా వారిని పరీక్షించాలని కోరిక కలిగింది. వెంటనే సన్యాసి రూపమును ధరించి, నాయనలారా మీ పడవలో ఏమున్నది అని అడిగాడు. ధనమదాంతులైన వైశ్యులు సన్యాసిని చూసి పరిహాసిస్తూ, మా పడవలో ఏమున్నదో నీకెందుకు, మా ధనమును అపహరించాలని చూస్తున్నావు, ఆ పడవలో ఆకులు వలములు తప్ప మరేమీ లేవు, వెళ్ళమని బదులు చెప్పారు. అంతటా సన్యాసి చిరునవ్వు నవ్వి అట్లే అగుగాక అన్నాడు. అట్లు పలికిన సన్యాసి నది తీరమునందే కొంత దూరంలో నిలబడి చోద్యము చూడసాగాడు. సన్యాసి అలా వెళ్ళగానే సాధు వర్తకుడు కాల్యకృత్యమును తీర్చుకొని వచ్చి పడవలోనికి చూచి ఆశ్చర్యపోయి నిశ్చేష్టుడయ్యాడు. దుఃఖంతో మూర్చిల్లాడు. తెలివి వచ్చిన తర్వాత తమ ధనధాన్య సంపదములన్నీ ఏమైపోయాయని విలపించసాగాడు. అంతటా అల్లుడు మామని చూచి, మామయ్య ఏడవడం వలన ప్రయోజనమేమి, సాధు గుణాత్ముడైన సన్యాసిని చూచి పరిహసించినందువలనే మనకి దుస్థితి వాటిల్లింది. సన్యాసి కోపం వల్లనే సర్వస్వం కోల్పోయాము, కనుక ఆయననే వేడుకొందాం, ఆయననే శరణు కోరదాం, మనల్ని తప్పక కరుణిస్తాడు, మన కోరిన కోరికలు నెరవేరగలవు అన్నాడు. అల్లుని మాటలు ఆలకించిన సాధువు పరుగున సన్యాసి వద్దకు వెళ్ళి నమస్కరించి వినయముతో, స్వామి, జ్ఞానశూన్యుడైన మిమ్మల్ని పరిహసించాను, నా తప్పులు మన్నించండి, క్షమించి నాపై దయ చూపండి అని పరిపరి విధములుగా ప్రార్థించాడు. బోరున విలపించాడు. సాధువు యొక్క ప్రార్థనను మన్నించిన స్వామి అతని కోరిన కోరికను తీర్చి అంతర్ధ్యానమయ్యాడు. అటుపిమ్మట సాధువు తన నామ వద్దకు వచ్చి చూడగా అది అంతయు ధనరాశులతో నిండి ఉండటను గమనించి సంతోషించి ఆ సత్యదేవుని దయ వల్లనే తన కోరిన కోరిక తీరినది అనుకొని తన పరివారంతో సహా స్వామిని పూజించి స్వగృహమునకు ప్రయాణము సాగించాడు. కొంతసేపటికి తన సంపదను సంరక్షిస్తున్న అల్లునితో, అల్లుడా, మనం మన రత్నపురమునకు చేరాము అంటూ తమ రాకను తెలుపుటకై ఒక దూతను ఇంటికి పంపారు. ఆ దూత నగరానికి పోయి లీలావతితో, అమ్మ నమస్కారం, మన అయ్యగారు అల్లుడు గారు వచ్చారు, బంధుమిత్రులు అందరితో కలిసి వెంచేశారు, ఇప్పుడే పడవ వచ్చింది అని వార్తను చెప్పారు. అంతటా లీలావతి దూత మాటలు విని సంబరపడి, అమ్మాయి కళావతి, సత్యనారాయణ వ్రతం త్వరగా ముగించిరామ్మ, నేను నా వద్దకు పోవచున్నాను, నీ తండ్రిని భర్తని చూచుటకు త్వరగారా అని చెప్పింది. తల్లి మాటలు విన్న కళావతి హడావిడిగా వ్రతముని
ముగించి ప్రసాదాన్ని భుజించడం మరిచి పరుగున తన పతిని చూచుటకు పోయింది. ప్రసాదాన్ని ఆరగించినందుకు సత్యదేవుడు కోపించి ధనమును సంరక్షిస్తున్న అల్లునితో సహా పడవ నీటిలో మునిగి పోయేటట్లు చేశాడు. అది చూసి ఒడ్డున ఉన్నవారు ఆహాకారాలు చేశారు. లీలావతియు కళావతియు మిక్కిలి దుఃఖించసాగారు. హఠాత్తుగా పడవ మునిగిపోవడాన్ని చూచిన తల్లి నెత్తినోరు బాధపడుతూ విలపిస్తూ భర్తతో ఇట్లన్నది, ఏమండి, అల్లుడు అంత హఠాత్తుగా పడవతో సగా మునిగిపోయాడు, ఎట్లా మునిగిపోయాడు అంది. ఇదంతా దేవుని మాయ కాక మరేమిటి అంటూ దుఃఖపడసాగింది. కళావతి భర్త మునిగిపోయినందుకు పడి ఏడవసాగింది. తన భర్త కనకల్లెదుటే మునిగిపోవుటను చూచిన కళావతి అతని భక్తులను తీసుకొని వాటితో సహగమనము చేయడానికి సిద్ధపడింది. సాధువు ఇదంతయో చూచి మిగిలి దుఃఖించరు. అంతటా స్వామి సాధువును కరుణించి అదృశ్య రూపంలో ఉండి అతనితో, ఓయి, నీ కుమార్తె భర్తను చూడాలనే తొందరలో నా ప్రసాదమును ఆరగించుట మరచినది. ఆమె మరలా ఇంటికి పోయి ప్రసాదమును భుజించి వచ్చినచో అంతయు శుభమే జరుగునని చెప్పాడు. ఆకాశవాణి పలుకుని విన్న కళావతి వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదాన్ని పుచ్చుకొని తప్పును మన్నించమని వేడుకొని తిరిగి సముద్ర తీరమునకు వచ్చాను. ఆశ్చర్యముగా తన భర్త రావతో సగా నీటిపై తేలి ఉండడాన్ని చూసి సంతోషపడింది. అందరూ ఆనందించారు. అంతటా కళావతి తండ్రి ఇంకా ఆలస్యం ఇంటికి పోవడం వాడేను. అందరూ సాధువు అక్కడే అందరితో కలిసి సత్యనారాయణ వ్రతమును చేసుకుని ఇంటికి అడుపిమ్మట వైశ్యుడు తన జీవితాంత కాలం వరకు ప్రతి పౌర్ణమి తిథియందును రవి సంక్రమ సమయమందును సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేస్తూ సర్వ సౌఖ్యములనుంది అంత్యకాలమున అమరలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ చతుర్థోధ్యాయ సమాప్తః. శ్రద్ధగా వినండి. పూర్వము తుంగధ్వజుడనే రాజు మిగుల ధర్మపరాయణుడై ప్రజలను కన్న విద్యల వలె చూచుచూ రాజ్యపాలన చేస్తుండేవాడు. ఆ మహారాజు ఒకనాడు వేటకై అడవికి పోయి తిరుగు వచ్చుచు మార్గ మధ్యంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా మారేడు చెట్టు కింద కొంతమంది గొల్లలు తమ బంధుమిత్రులతో సహా వ్రతము చేసుకొనుచుండగా చూచియు స్వామికి నమస్కారమైన చేయక నిర్లక్ష్యము చేశాడు. వ్రతము పూర్తయిన తర్వాత గోపాలురు ప్రసాదాన్ని రాజుగారికి ఇచ్చి స్వీకరించమన్నారు. గోపాలులందరూ ప్రసాదాన్ని తిన్నారు. కానీ రాజుగారికి అహంకారం అడ్డొచ్చి మీరు పెడితే నేను తినడమే ఏమిటి అనుకుని ప్రసాదాన్ని అక్కడే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. అంతటా స్వామి కోపించి రాజుపై ఆగ్రహించాడు. తత్ఫలితంగా రాజు యొక్క 100 మంది కుమారులు చనిపోయారు. సర్వ సంపదలు సర్వనాశనమైన ఈ క్రమంగా దారిద్ర్యం సంభవించింది. అష్ట కష్టాల వల్ల పాలయ్యారు. ఇదంతయు చూచిన రాజు ఆలోచించి ఇట్లు తలపోశాడు. ఆహా, నాడు గొల్లలు ఇచ్చిన స్వామివారి ప్రసాదాన్ని నేను తినడము ఏమిటని తిరస్కరించినందువలనని స్వామి నాపై ఆగ్రహము చెంది నాకిట్లు శాస్తి గావించాడు అనుకుని వెంటనే గొల్లల చింతకు పోయి నియమనిష్టలతో భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యదేవుని వ్రతమును ఆచరించాడు. అంతటా స్వామి దయతలచి మరల ధనధర్మ్యాధిక సంపదలను 100 మంది పుత్రులను రాజ్య సుఖములను ఇచ్చి అనుగ్రహించాడు. రాజు సర్వ సుఖములను అనుభవించదో క్రమం తప్పక స్వామివారి వ్రతమును చేస్తూ అంత్యకాలమున సత్యలోకమున చేశారు. మహోన్నతమైన ఈ వ్రతరాజమును భక్తి శ్రద్ధలతో చేసిన వారు, వ్రతమును చూచిన వారు, కథను విన్నవారు సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహమునకు పాత్రులు అయ్యెదరు. ఆయన కృపచే ధనధాన్య సంపత్తులను పుత్రపౌత్రాది సంతతిని పొందగలరు. ఇక పరలోకాలలో సర్వ సౌఖ్యములను అనుభవించి మోక్షములను పొందగలరు. ఈ వ్రతము భక్తితో చేసినచో దారిద్రులు ధనవంతులు కాగలరు, బంధ విముక్తిని నొందగలరు, భయము తొలగును. అట్టి భక్తులు నిశ్చయంగా సకలాభీష్టి సిద్ధి నుండి అంత్యకాలమున స్వర్గలోకమున కేగుదురు. కావుల ఓ మునులారా, మానవుడు
సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తి చేయు మహిమగల శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రత విధి విధానాన్ని దాని ఫలితములను ఆచరించి ముక్తి నొందిన వారిని కథలను విన్నవించాను. విశేషించి కలియుగంలో సత్యనారాయణ వ్రతమును మించినది లేదు. ఇది ప్రత్యక్ష ఫలప్రదమైనది. ఈ కలియుగమున సత్యనారాయణ స్వామిని కొందరు సత్యదేవుడని, సత్యనారాయణుడని, సర్వేశ్వరుడని పిలుచుకుంటారు. ఎవరి పేరుతో పిలిచిన కోరిన కోరికలు తీర్చే స్వామి ఈ సత్యనారాయణ స్వామి. సనాతనుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు కలియుగమున అనేక రూపములను ధరించి సత్యదేవునిగా సర్వదా వారిని కాపాడుచూ ప్రకాశిస్తున్నాడు. వ్రతము చేయలేని వారు ఈ వ్రతమును జరుగుతుండగా చూచినను భక్తి శ్రద్ధలతో కథను విన్నడు ఆ సత్యదేవుని కృపకు పాత్రులై సర్వపాప విముక్తులై సకల సంపదలతో వర్ధిల్లగలుగుతారు. జై బోలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ పంచమోధ్యాయ సమాప్త. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. నోచిన వారికి నోచిన వరము, చూచిన వారికి చూసిన ఫలము, స్వామిని పూజించే చేతులట. ఏ వేలైనా ఏ శుభమైనా కొలిచే దైవం ఈ దైవము. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. అన్నవరములో వెలసిన దైవము, ప్రతి ఇంటికి దైవము. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. అర్చన చేద్దామా, మనసు అర్పణ చేద్దామా, స్వామికి మదిలోన కోవెల కడదామా. 10 కాలాలు పసుపు కుంకుమలు ఇమ్మని కోరెదమా. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. మంగళమనరమ్మ జయ మంగళమనరమ్మ. కరములు జోడించి శ్రీ చందనమధరించి మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ.
సత్యనారాయణ స్వామికి జై. వైష్ణవరాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మ ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పురుషో నమః. అంతశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విద్వమోచిషు త్వం యజ్ఞస్వం వశకారస్వం ఇంద్రస్వగం రుద్రస్వం విష్ణుస్వం బ్రహ్మస్వం ప్రజాపతిః త్వం తదాప ఆపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూభువస్సువరో ఈశానः సర్వవిద్యానామీశ్వరः సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదాశివం. ఓం చెప్పండి. ఓం ఓం నారాయణాయ నారాయణాయ విద్మహే విద్మహే వాసుదేవాయ వాసుదేవాయ ధీమహి ధీమహి తన్నో విష్ణు తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ప్రచోదయాత్. ఓం ఓం మహాదేవేచ్చ మహాదేవేచ విద్మహే విద్మహే విష్ణుపత్నైచ్చ విష్ణుపత్నేచ ధీమహి ధీమహి తన్నో తన్నో లక్ష్మి లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. ప్రచోదయాత్. నమస్కారం చేసుకోండి. శ్రీరామ సహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. కృతాని చ దానదానశ్యంతి పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాణం పాపత్వం పాపసంభవాన్ త్రాయి మాం కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల. అన్యదా శరణం శరణం మమ మమ నాస్తి నాస్తి త్వమేవ త్వమేవ శరణం శరణం మమ మమ తస్మాత్ తస్మాత్ కారుణ్య కారుణ్య భావేన భావేన రక్ష 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 జగదీశ్వర జగదీశ్వర శ్రీ శ్రీ సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ స్వామినే స్వామినే నమః. నమః. శరణం మమ. శరణం మమ. మనసులో ఉన్న కోరిక చెప్పుకొని స్వామివారి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఛత్రం సమర్పయామి చామరం సమర్పయామి గీతం శ్రావయామి సుగుణం చ గుణాతీతం గోవిందం గరుడధ్వజం జనార్దనం జనానందం సమర్పయామి. చెప్పండి. నలుగురు. మంత్రహీనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భక్తిహీనం జగదీశ్వర జగదీశ్వర యత్పూజితం యత్పూజితం మయా దేవ మయా దేవ పరిపూర్ణం పరిపూర్ణం తదస్తుతే. తదస్తు. మధ్యమాభ్యాం నమః. రుం అనామికాభ్యాం నమః. రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః. రహ కరదలకర పృష్టాభ్యాం నమః. రాం హృదయాయ నమః. హ్రీం శిరసే స్వాహ. హ్రూం శిఖాయై ఔషధ. హ్రూం కవచాయ హుం. రౌ నేత్రత్రయాయ ఔషధ. భూర్భువస్వరోమితి విముక్తః.
पशुर्विद्यैदुनज्जायते यस्वैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वदीय उचैनमेवं वेद शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्री सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण करुणा कटाक्ष फलसिद्धिरस्तु शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु बुद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्ति शिवकर्मास्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु इष्ट संपदस्तु वंशाभिवृद्धिरस्तु संतान प्राप्तिरस्तु హృదయాన జడివాన తనతోనే జతగాన కలలా ఉన్న కాలాలలోన సహవాసం కుదిరేనా తనతోటే నడిచానా చిరుమాయల్లో నేను మునిగానా ఉసురే ఉసురే వెనకే తిరిగే ఇకపై నీదేనా ఉసిరే ఉసిరే వెనకే తిరిగే ఇకపై నీదేనా Congratulations, Captain Mukund. అవసరమా సాక్షాలు మన ప్రేమంటే సాగే కదే ప్రతిక్షణము పాడనా మన ప్రేమంటే సాగేనదే నువ్వు నా కొత్త లోకం నీదాచాను ప్రాణం ఈ జన్మంత నీదేనులే ఉసురే ఉసురే
படவன எந்தன் கண்ணம்மா நீ தொட 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 துடிக்குது எந்த நெஞ்சம்மா ஹே சிலு 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 சிலுவன கொஞ்சம் செல்லம்மா நான் சட 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 மழையன வந்தேன் கண்ணம்மா திருநாள் இதுவா இதயம் தரவா உரைத்தேன் மெதுவா கொஞ்சி கொஞ்சி வரவா பட 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 படவன எந்தன் கண்ணம்மா நீ தொட 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 துடிக்குது எந்த நெஞ்சம்மா ஹே சிலு 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 சிலுவன கொஞ்சம் செல்லம்மா நான் சட 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 மழையன வந்தேன் கண்ணம்மா ஆண் நெஞ்சிலே ஆர்ப்பாட்டமா நீ வந்ததும் தேரோட்டமா நிகழ்காலம் நீ எனவே காதல் கூறி கைப்பிடித்து கூட்டிச் சென்றதா சின்ன தூரல்